to be a cumulative cash position in a cost estimation part. એમાં આપણે જોઈશું cash flow diagram and cumulative cash positions for industrial operations part. Then after a factor affecting estimation of investment and a production part, the cost of the break-even point also. Okay, and total capital investment, fixed capital investment, working capital investment. Okay, and the definition भी જોઈશું detail માં આપણે, and they are the types of the estimate for a cost index definition જોઈશું, method for estimating capital investment છે. These are lots of point in a part of the cumulative cash position. Then after most important cash flow diagram જે આપણે ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ એના બેઝિસ પર આખો ડાયાગ્રામ છે, આપણે ક્યાંથી વસ્તુ ખરીદીએ. ઓકે, આ કેશ પોઝિશન છે એ ડિટેલ્સ આપણે ગ્રાફિકલી સિસ્ટમ પરથી બધી મેળવશું. આ બધા પાર્ટ્સ છે એના ડાયાગ્રામ પરથી જોઈશું આપણે. ઓકે, તો સ્ટાર્ટ કરીએ. એન ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ફોર અ ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ પોઝિશન પર જોઈએ આપણે. ઓકે, ધ ફર્સ્ટ વન, unit number 6, cost estimation part for cumulative cash position for a cash flow diagram. અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું કેશ ફ્લો ડાયાગ્રામ ડિટેલ્સમાં. ઓકે, ધ કેશ ફ્લો ડાયાગ્રામ ઇન ફિગર 6.1. આપણે ફિગર 6.1માં જે ગ્રાફિકલી સિસ્ટમ આપી છે એ આપણે ડિટેલમાં જોવાનું છે. ઓકે, the represent the rate of cash flow which is the SJ, COJ and DJ. એ આપણે નોટિફિકેશન જો નથી, મતલબમાં શું કહેવા માંગે છે, કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ફિક્સ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એના બેઝિસ પર આપણે જોઈશું. ઓલ ધ બેઝ ઓન ધ સેમ ટાઈમ ઇન્ટરેન્ચમેન્ટ for figure 6.2 in for the same type of the cash flow for an industrial operations part, except that is the depreciates the situation as the cumulative cash positions. ઓકે, એક વખત ફિગરમાં જોઈ લઈએ તો તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. આ જોઈ લો, એને આપણે ટોટલી ડિસ્કસ કરવાનું છે આ ગ્રાફને કે કયા બેઝિસ પર આવશે એ રીતે. ઓકે, તો આપણે અને ફર્સ્ટમાં જોઈએ તો કઈ રીતે આવશે. એન્યુઅલ કોસ્ટ એસ્ટિમેશન છે, એન્યુઅલ ડિપ્રિસિએશન, એમાં કિંમતનો કેટલો ઘટાડો થાય છે એ બી જોવાનું રહેશે. અને એને અર્થના બેઝિસ પર ડાઉન ટુ અર્થનો કેટલું એને થાય છે એ બી જોવાનું રહેશે કે કઈ રીતે એની ટેક્સ કેટલો લાગે છે, ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું છે એના બેઝિસ પર. કે આ છે એનો ફ્લો ડાયાગ્રામ, એના બેઝિસ પર આપણે જોઈશું. ઓકે, ફર્સ્ટ આપણે ડિસ્કશન કરી લઈએ આપણે થોડું. ઓકે, this is the cash flow diagram in a figure parts represent the rate of a cash flow, SJ in the COJ, this part for an industrial operations, and the splits of the solution for cumulative cash positions in the part માં. Okay, then after the positions over the life cycle in a project for a cumulative cash positions in over the life cycle of a project, the numerical values are only for installation part, and the situation displayed in the figure part 6.2 figure માં જોઈશું આપણે. and the numerical value are only for illustrations for investment, so that the clearly of the complete sequences part. ઓકે, મેન છે આપણે તમારું ફિગર જ પાર્ટ છે જેમાં તમારે ખાલી ડિસ્કશન જ કરવાનું છે. ઓકે, તો તમને કમ્પ્લીટલી ખ્યાલ આવી જશે. ઓકે, આ જે સિચ્યુએશનમાં છે જે ફિગર 6.2 તમને આપણે ગ્રાફમાં જોયું કે એમાં લેન્ડ વેલ્યુ એની કેટલી છે, ઇન્ડ્યુસ ધ પાર્ટ ઓફ ધ ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલો છે એનો, સો દેટ ક્લિયરલી ધ કમ્પ્લીટ સિક્વન્સીસ ઓફ ધ પાર્ટ ફોર સ્ટેપ ઇન ધ ફુલ લાઈફ સાયકલ ઓફ ફોર ધ in an industrial project also. Okay, the 0 point on the time coordinate represent the point of which values upon the plant has been completely constructed in this part. In the beginning, the startup of the operations and the capital cost investment કેટલો છે, the 0 time point include the land cost, the manufacturing and the non-manufacturing fixed capital investment કેટલું છે એનું. WCI, TCI and FCI, यानी कि WCI means the working capital investment, TCI यानी कि total capital investment and FCI यानी कि fixed capital investment. बराबर, the total capital investment CI in that the 0 time point include land cost and the manufacturing and the non-manufacturing fixed capital investment, the working capital plant, the cash positions in the negative by the amount of the total capital investment at the 0 time. In the ideal situations, revenues come in the form of the operations as soon as the time in the positive, the cash flow to the company treasury
in the form of the net profits after the taxes, the plus depreciation start to this point for a flow diagram basis. Okay, આ છે તમારો ફ્લો ડાયાગ્રામ કમ્પ્લીટલી આપ્યો છે, જોઈ લો કઈ કઈ વસ્તુ આપે છે તે ડિસ્કસ કરીએ આપણે વન બાય વન. પહેલા તો ગ્રાફ કયો છે જે જોઈએ આપણે. જો graph of cumulative cash position showing effect of cash flow over the full life cycle for an industrial operation part for a negligible the time value of money. ઓકે, આ ટાઈપનો એક ગ્રાફ આપ્યો છે આપણને કયા બેઝિસ પર? ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ પોઝિશનમાં. હવે શાના પર છે? લાઈફ ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ અર્નિંગ. હવે કોઈ બી તમે પ્લાન્ટ કરવાના છો એના બેઝિસ પર તમને આખો એક પ્લાન્ટ આપ્યો છે. તો વન બાય વન આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. ફર્સ્ટ ડિસ્કશન પાર્ટ, ઝીરો ટાઈમ લાઈન. તમે હજુ સુધી કામકાજ સ્ટાર્ટ કર્યું નથી કોઈ બેઝિસ પર, બરાબર. પછી હવે એન્યુઅલ ડિપ્રિસિએશન, ટોટલ કોસ્ટ તમારો કેટલો લાગશે એના બેઝિસ પર. પહેલી વસ્તુ શું કીધી હતી? ઝીરો ટાઈમ લાઈન જે તમને આપી છે એરિયા, બરાબર. હવે એન્યુઅલ ડિપ્રિસિએશન ચાર્જ કેટલો છે એ બી તમને કીધું છે. પછી તમને લાગશે વર્કિંગ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું કરવું જોઈએ. પહેલી વસ્તુ ઝીરો ટાઈમ લાઈન એટલે શરૂઆતથી તમે એક કાર્ય કરવા માંગો છો. ઓકે, ઇન અર્થ વર્ક, બરાબર. હવે લાઈન તમને આપી છે ઝીરો કેશ લાઈન આપી છે. ઓકે, એને તમે બોટમના પાર્ટમાં ચાલી જશો. આ એરિયા તમારી પાસે લેન્ડ છે, શરૂઆતથી તમે એનું પ્લાન્ટનું ડેવલપમેન્ટ કરો છો આ બેઝિસ પર, બરાબર. આ બેઝિસ પર તમે શરૂઆતનું કામકાજ કરો છો, એના બેઝિસ પર તમને કામકાજ. હવે સ્ટાર્ટ ઓફ ધી કન્સ્ટ્રક્શન પીરિયડ ચાલુ કરીએ આપણે. ઓકે, કોઈ બી કન્સ્ટ્રક્શન પીરિયડ સ્ટાર્ટ કરીએ. ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ પોઝિશન છે પોઝિટિવમાં આપ્યું છે. આ બાજુ ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ પોઝિશન ઓવરઓલ ટોટલ લાઈફ પ્રોડક્ટ માટે આપ્યું છે. આ લાઈફ પ્રોજેક્ટ આપ્યો છે આખો એના આયરો. લેન્ડ આપી છે, સેલ્વેજ વેલ્યુ આપી છે, વર્કિંગ કેપિટલ રિકવરી આપી છે, ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ પોઝિશન છે. ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ પોઝિશન કોને કહીશું આપણે? તો નેટ પ્રોફિટ ઇઝ ઇક્વલ નેટ પ્રોફિટ પ્લસ આફ્ટર ટેક્સીસ પ્લસ ડિપ્રિસિએશન પાર્ટ માઇનસ ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટને કહેવા છે ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ પોઝિશન કહેવા છે. હવે જોઈએ ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપ્યું છે આફ્ટર એન્યુઅલ નેટ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સીસ માટે લાગે છે. પછી આ બાજુ જમીન છે, સેલ્વેજ છે, વર્કિંગ કેપિટલ રિકવરી છે, કેટલી લાગે છે એના બેઝિસ પર છે. આ જ ડાયાગ્રામ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ છે જેના બેઝિસ પર તમે કામકાજ કરી શકશો, બરાબર. ધેન હવે આ ગ્રાફિકલી સિસ્ટમ આપી છે કે લાઈફ ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ અર્નિંગ ટોટલ કેટલો ગ્રાફ લાગે છે ઇન ધીસ બેઝિસ તે આપણે ડિસ્કશન કર્યું. આ જો બુક વેલ્યુ બી આપી છે. બુક વેલ્યુ એટલે તમે સર નેટ ઓફ અમાઉન્ટ ટોટલ ઓફ પ્રોડક્ટ એની ટોટલ વેલ્યુ કેટલી હશે, બરાબર. સિમ્પલી અગેન તમને ડિસ્કશન કરું છું ફોર અ ગ્રાફિકલી ઓફ ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ પોઝિશન શોવિંગ ઇફેક્ટ ફોર અ કેશ ફ્લો ડાયાગ્રામ, બરાબર. શરૂઆતનું જે તમે કાર્ય કરવાના છો એના પર તમે આખું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમારી પાસે આખું પ્લાનિંગ હોવો જોઈએ કે તમે કેટલું કામ કરવાના છો. હવે પહેલું આપ્યું છે WCI વર્કિંગ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એના માટે કેટલું કામ જરૂર છે, તમે કેટલું FCI યાની કે ફિક્સ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે ફિક્સ કેટલું તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો 1 કરોડ 2 કરોડ 10 કરોડ એના પ્લાન્ટ માટે. પછી ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટોટલ યાની કે TCI પ્લસ WCI FCI પ્લસ WCI વર્કિંગ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લસ ફિક્સ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંનેનું એડ કરી તો આપણને ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મળી જશે. હવે આખો તમને એક ડાયાગ્રામ આપ્યો છે કે કેશ પોઝિશનનો ફ્લો ડાયાગ્રામ ગ્રાફિકલી સિસ્ટમ વાઇઝ તમને બતાવ્યું છે, બરાબર. હવે સ્ટાર્ટિંગથી લઈને એન્ડ સુધી જો તમે ઝીરો ટાઈમથી પીરિયડથી ચાલુ કરો છો, જો અહીંયાથી સ્ટાર્ટ હશે તે અહીંયા સુધી આવે છે. આ પાણી અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થઈને અહીંયા સુધી આવે છે. એટલે બે રીતે તમને પાર્ટ આપ્યો છે કે તમે કઈ રીતે કાર્ય કરવાના છો, બરાબર. તો આ આખો તમારો ફ્લો ડાયાગ્રામ છે જે તમને બતાવ્યો છે કે એમાં કઈ વસ્તુ કરવાની છે. ઝીરો ટાઈમ પીરિયડ સાથે સ્ટાર્ટ થશે. ડોલર્સમાં તમે વર્કિંગ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો. પછી એન્યુઅલ ડિપ્રિસિએશન ચાર્જ કેટલો છે સ્ટેટ લાઇન મેથડ માટે. પછી બુક વેલ્યુ કેટલી છે, સેલ્વેજ વેલ્યુ કેટલી છે, 10 વર્ષમાં કામ કરશો 20 વર્ષમાં કામ કરશો. પછી વર્કિંગ કેપિટલ રિકવરીની કેટલી છે, ફિક્સ કેપિટલની રિકવરી કેટલી છે, ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની રિકવરી કેટલી છે એ જોશો, બરાબર. ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમારે જમીનમાં કેટલું નાખો છો એના બી જોવાનું રહેશે. પછી ઝીરો કેશ પોઝિશનની લાઇન કેટલી છે એ બી જોવાનું રહેશે તમારે. દેન આફ્ટર લાઈફ ઓફ પ્રોજેક્ટ અર્નિંગ કેટલું થાય છે તે બી જોવાનું રહેશે. એના માટે લેન્ડ વેલ્યુ, સેલ્વેજ વેલ્યુ અને વર્કિંગ કેપિટલની રિકવરી તેમાં બી જોવાનું રહેશે. એ પ્રમાણે આપણે આગળ જોયું કે કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની રિકવરી કેટલી થવી જોઈએ, એના માટે કોસ્ટ રિકવરી કેટલી છે, કોસ્ટ ઇન્ડેક્સ શું છે,
ઓકે, ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ પોઝિશન કેવી રીતે આવે છે, એનું કમ્પોઝિશન તમે કરી શકો છો, કન્સ્ટ્રક્શન પીરિયડ કેટલો છે એનો, ઓકે, સ્ટાર્ટ કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે, કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ કેટલું તમે કરી શકો છો, એ પોઝિટિવમાં ચાલો છો કે નેગેટિવમાં ચાલો છો, એનું માર્કેટિંગ કેટલું છે, બરાબર. કોઈ બી વસ્તુ માટે તમે કરો છો, આપણે એનો ફ્લો ડાયાગ્રામ જોઈશું કમ્પ્લીટ, તો આપણે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે એના બેઝિસ પર, બરાબર. આ છે તમારો ફ્લો ડાયાગ્રામ કમ્પ્લીટ જોઈએ, એકવાર તમે જોઈ લો. સિમ્પલી મેન ધીસ પાર્ટ, upper and lower also. ઓકે, એકવાર કમ્પ્લીટલી જોઈ લો. મેન છે તમારું ફિગર ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બરાબર, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જેમાં આ વસ્તુ કન્સ્ટ્રક્શન પીરિયડ, વર્કિંગ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, બુક વેલ્યુ, ઓકે, ધીસ ઇઝ ઓલ પાર્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ ફોર ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ પોઝિશનના પાર્ટમાં આવશે. ઓકે, એક વખત કમ્પ્લીટલી જોઈ લો, તેના આફ્ટર જોઈશું આપણે ડિસ્કશન પાર્ટ ઇન ધીસ પોઈન્ટ. બરાબર. હવે ડિપ્રિસિએશનનો મતલબ શું થાય? કિંમતમાં ઘટાડો થવો. હવે આપણે બેનિફિટ મેળવવાનું છે, એટલે ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ખાસ જરૂર પડે આ વસ્તુમાં. કોઈ બી તમે કમ્ફર્ટ ઝોનમાં જાઓ તો એ તમને વધારે જરૂર પડે એ વસ્તુમાં, બરાબર. તો આગળ આપણે ડિસ્કશન પાર્ટ જોઈએ. ઓકે, એક્યુમ્યુલેટ અને ગ્રેજ્યુઅલી રિપેર્સ ધ ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન અ ફિગર. આપણે ફિગરમાં જોયું એઝ અ કોન્સ્ટન્ટ કેશ ફ્લો ફોર અ rate of cash position assumed from the zero until the end of the operations, although in a constant cash flow would be the excess or the conditions part shown in a figure 6.2. total capital investment is rapid in a 5 year. 5 વર્ષના પાર્ટમાં જોયું કે કેટલીની કિંમત લાગી શકે છે. હવે ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ પોઝિશનમાં જોઈએ કે 0થી સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે કામકાજ, તો આફ્ટર એના પીરિયડમાં કેટલું કામકાજ થશે તે બી જોવું રહેશે. ઓકે, પ્રોફિટ એક્યુમ્યુલેટેડ વન ઓફ ધ પોઝિટિવ સાઇડ્સ છે ઓફ ધ ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ પોઝિશન્સ પર આવે છે, અને એન્ડ ઓફ ધી પ્રોજેક્ટ લાઈફ કેટલી છે એની તેવી જોડી રહેશે આપણે, બરાબર. પછી પ્લાન્ટ એનો શટડાઉન થાય ક્યારે, 24 કલાક માટે પીરિયડ ચાલે છે, આ પ્રોજેક્ટ ઓપરેશનનો કેસીસ કેટલો છે, શટડાઉન પ્રોસેસ કેટલી છે, અને વર્કિંગ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિકવર કેટલો થાય છે, વર્કિંગ કેપિટલ ઇન રિકવરી સિસ્ટમ એની કેટલી છે, ઓકે, સેલ્સ ઓફ મટીરિયલ કેટલું છે, સપ્લાય કેટલો થાય છે, એના ઇક્વિપમેન્ટ કયા કયા આપણે યુઝ કરવાના છે, ઓકે, તે બધું આપણે આમાં જોવાનું રહેશે, બરાબર. ફોર ધીસ ફ્લો ડાયાગ્રામ ઓલ્સો ફોર અ લાઈફ ઓફ પ્રોજેક્ટ અર્નિંગ ઓવરઓલ ઇન ધ ગ્રાફિકલી સિસ્ટમ ફોર અ ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ પોઝિશનના ડાયાગ્રામમાં, બરાબર. એન્યુઅલ કેશ પ્રોફિટ, એન્યુઅલ ડિપ્રિસિએશન ચાર્જ, સેલ્વેજ વેલ્યુ, લેન્ડ પોઝિશન, ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ પોઝિશન પર જોવાનું રહેશે કે કેટલું આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો એના બેઝિસ પર. તમે ધારો કે ડિપ્રિસિએશન કહેવાય, સિમ્પલી તમે 1 લાખમાં બાઇક લો છો, 5 વર્ષ પછી યુઝ કર્યા પછી તમે એને 80,000માં વીસ લેશો તો તમે 20,000નું ડિપ્રિસિએશન કર્યું કહેવાય એને, બરાબર. એ જ રીતે આ પ્રમાણેનો ટોપિક છે ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ પોઝિશન, તે આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ, બરાબર. તો હવે આ પાર્ટમાં જોઈએ, હવે ઇક્વિપમેન્ટ આપણે કયા કયા યુઝ કરીએ છીએ કે જમીનમાં સિમ્પલી આપણે જમીનની કોસ્ટ એસ્ટિમેશન કરવાનું હોય, કોઈ બી પ્લાન્ટ લેવાનું હોય એના પર ટ્રાન્સફર સ્ટેશન કેટલું થશે, ઇવેલ્યુએશન પર્પઝ કેટલો છે. ઇટ ઇઝ જનરલી એઝ્યુમ દેટ ધ ડોલર અમાઉન્ટ ઓફ ધ રિકવર્ડ પાર્ટ ફોર વર્કિંગ કેપિટલ અને લેન્ડ ઇઝ ધ સેમ ઓરિજિનલ વેલ્યુ. ઓકે, ધ ફાઇનલ ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ પોઝિશન અને કેટલું છે તે ફિગર 6.2માં આપણે જોયું આવ્યું. ઓકે, ફાઇનલ ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ પોઝિશન્સ જે ડાયાગ્રામમાં આપણે જોતા છે એ પ્રમાણે, બરાબર. In figure 2, and the relationship between the 6.2 very important for a understanding part for a factor of being considered in the cost estimation to put emphasis of the basis and nature of the cash flow diagram in a 6.2 simplified considerably by the neglect of this time on this period. Okay, constant annual amount for a constant annual depreciation in the chapters to flow or complex cases will be considered in a detailed parts માં છે. ઓકે, આ છે તમારો accumulations part, cumulative cash positions, this one, બરાબર. મેન છે તમારો ગ્રાફિકલી સિસ્ટમ જ, એને તમારે ડિસ્કસ કરવાનું છે. આ જ વસ્તુ છે. ગ્રાફ કોનો છે તમારે યાદ રાખવાનો, ગ્રાફ ઓફ અ ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ પોઝિશન્સ શોવિંગ ઇફેક્ટ of cash flow over the full life cycle for a industrial operations neglecting અને ટાઈમ વેલ્યુ ઇકોનોમી આપી છે એની સાથે.
બરાબર. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું કેશ ફ્લો ડાયાગ્રામ ડિટેલમાં. ઓકે, ધીસ ઇઝ અ ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ પોઝિશન ફ્લો ડાયાગ્રામ. મેન જોઈશું આપણે TCI, WCI અને FCI. ઓકે, આ ત્રણ વસ્તુ આપણે કેશ ફ્લો ડાયાગ્રામમાં જોઈશું. CFD, બરાબર. કેશ ફ્લો ડાયાગ્રામ આ ત્રણ વસ્તુ જોવાના છે. થેન્ક યુ સો મચ. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે બીજા પોઈન્ટ જોઈશું.